अस्सलाम वालेकुम तमाम कबूतर परवर भाइयों नूं मेरी तरफों। लाला जी सारा सियालकोट सारा पंजाब इस चीज़ नूं तो जानदा है कि असां कदी भी अपने मफाद वास्ते कबूतर परवरी नहीं की। इहदा जिंदा सबूत है कि अगर असी ज़ाती मफाद वास्ते कबूतर परवरी करदे ते ये शौक जिन्ना कि अजकल सियालकोट की इसा मिसाल दी जाती है कि इत्थे सारे एक प्लेटफार्म ते शौक करते हैं और इत्थे कोई अभाम नहीं हुंदा भी है तो बड़ा खुश सलूबी नाल साडा निपट जाता है, कोई बयानबाजियां कोई ये वो नहीं हुंदा। असी ऐसे चीज़ में मद्देनज़र रख के ते असी शुरू होए कि सियाल पूरा पंजाब भी ऐसे तरह एक प्लेटफार्म ते शौक करे ते कोई बहाम ना होवे। फैसले कमेटियां करदियां ने, वो किसी नूं पसंद आंदा किसी नूं नहीं पसंद आंदा। तनकीद करना हर बंदे दा हक है कि जिन्हों नहीं पसंद आंदा वो तनकीद करदा, लेकिन फैसले ते अमल दरामद बहुत जरूरी हुंदा है क्योंकि कमेटियां तां ही कोई कानून चलदे ने, कोई फैसले चलदे ने। तुसां जिक्र कीता सजाद असलम वड़ैच साहब दा, ते सवाल मेरा ऐसी कि तुसी केड़ी कोई लालच लैके गए सो? साडा ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैं वही बयान करन लगा कि सजाद असलम वड़ैच साहब नाल मेरा कोई वास्ता नहीं सी। शायद एक वारी दो वारी फोन ते गल होई सी, वो भी कोई फैसला सी जेड़ा मैं उन दोस्तां दा नहीं जिक्र करना चाहता, ते उस फैसले विच वो सन शहादती सन, उन्हां दी विच गवाही सी कि मैं उन्हां ने बाजियां लवाई दियां सन ते मैं उस वास्ते उन्हां नाल गल होई। जदों सजाद असलम वड़ैच साहब का जिहड़ा इन्हां दा मामला होया, ये जिस दिन मैं मैसेज चाढ़िया कि बई दोवें पार्टियां सीज़फायर करो, तुहाडी मेहरबानी, सुबह असीं इहदे ते कोई गल करके ते तुहाडे नाल राबता करने आ, ते मैं समझना, मैं अपनी बड़ी आनर समझना कि उन्होंने मेरी बड़ी आनर की, तो दोवें धिरां रुक गए मेरे उस बयान तो बाद। तो मैं वो दसना चाहना लोगों नूं कि मैनू कम से कम कोई 500 फोन आया होना है शाम 7 बजे तो राती 11 बजे तक। गल पाई इम्तियाज हकी सची करनी, हकी सची अल्लाह नूं तुसां भी जवाब देना है। मैं अल्लाह नूं हाज़र नाज़र करके कहना कि 500 फोन आया कि भाजी तुसी सुते हो, इत्थे बंदे मर जाणगे, एडे वड्डे मसले हो गए ने, ते तुसी मैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ है कि यार मैं मीडिया नहीं देखता, ज़्यादा सोशल मीडिया ਨੂੰ नहीं देखता, तुसी अक्सर मैनू भी बहुत घट देखा होएगा सोशल मीडिया ते मैनू तुसां हुण दस्सिया ते मैं फिर राती 11 बजे या 11:30 ऐसा कोई टाइम सी जिस वेले मैं 12 बजे करीब कोई टाइम सी जदों मैं मैसेज चाढ़िया। तो मैं अज भी दोवां बंदियां नूं, राणा मुन्ना साहब नूं और सजाद असलम वड़ैच साहब नूं सलूट करना कि इन्हां ने मेरी उस गल दे उत्ते सीज़फायर किया, इंतजार किया, तो फिर जिस वेले मैं दोवां धिरां नाल राबता किया तो दोवां धिरां ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव दिता कि कोई गलत फहमियां की बिना के उत्ते सारे मसले मसाइल होते हैं, किसी शैतानी की दी सी। मतलब हाँ जी, ते असी कबूतर परवरी दी बका वास्ते ताकि कल नूं कोई उत्थे मसला मसाइल हो जाता तो सारी कबूतरबाजी बंद हो जाती। हाँ, तो मैं अक्सर यह चाहना वा कि कहना कि मैं तो असी ज्यादा देखा होगा कि हुण मैं कबूतरबाजी क्या कबूतर परवरी असी ज्यादा इस्तेमाल करने, सानू कबूतरबाजी कोलों बाहर निकलना चाहिए, कबूतर परवर बनना चाहिए, परवर बनना चाहिए कि असी कबूतर पालन वाले बनीए, असी कबूतर बाज ना बनीए, अच्छे शौकीन बनीए। देखो कमियां पेशियां, पैसा हार जित सारी जिंदगी चलता रहता, कोई वड्डा मिसहैप हो जाता नहीं। मैं ज़िमनन एक गल पे करना तुहाडी, मैं गल टोकना वा, क्या तुसी ये सारे मामलात पैसे वास्ते कर रहे हो? कबूतर पैसे दे रखे, असी बेशुमार अपना वक्त जाया करने, किस हद कर रहे हो? क्यों? कबूतरबाजी दे शौक वास्ते, अपने शौक वास्ते, अपनी तफरी वास्ते, लोगों के शौक वास्ते, ताकि बेहतरी वाले आवे, ताकि सानू ये शौक तफरी बन के मिले, ना कि असीं इहनूं एक अजाब बना लईए। साडे कुछ लोगों ने अनां दा मसला बना के ना अजाब बना लिया होया। देखो ना, मतलब है कि मैं तुहानूं डिस्टर्ब कर रहा आके, अज तो घरेलू ऐसा मसला है कि तुसी डिस्टर्ब हो ना। हाँ बिल्कुल, हुण तुहाडा ज़हन उधर भी यार वो मामलात ठीक करने ने, मेहमानां ने भी आना है, सारा कुछ एक उलझाव पैदा हो गया। हाँ जी, फिर तफरी ना रही। तो मैं यही चाहना वा कि मैं दोस्तां नूं भी
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਜਾਦ ਹਸਨ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਾਹ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੱਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਜਾਦ ਹਸਨ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2-3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 4 ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਸਲ 90% ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਉਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਜਾਦ ਹਸਨ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਲੌਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਕਿਆ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ 'ਚ ਲਿਆਈ ਆਵੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਅੱਛੀ ਐਸੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘੁੰਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਮਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਤੀਸਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਨ। 3 ਦਫਾ ਬਾਊ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਊ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ? ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਊ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਕੜੇ ਜੋ ਲੰਘੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਅਮੀਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੋ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਦ ਹਸਨ ਵੜੈਚ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੌ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਧਮਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵਾਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲਾਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਜ਼ੇਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 100 ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਬਾਊਰੀ, ਤੁਰਾਬ ਹੈਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨਵਾਜ਼ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰੇ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਊ ਨਾਸਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਇਓ ਬੱਟ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈਏ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਤੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੈ ਟੋਕਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਖਤਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਬੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਚ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ clear ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਨਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਗੀਰ ਸ਼ਹਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਨ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, اور میں پرانا نا تو دوستو آپ نے استاد امتیاز ہیرا بینا والے کی زبانی یہ پرسوں ہمارے ایک میڈیا پرسن ہیں, سینئر ہیں, وہ بہت پرانے ہیں, زید گجر صاحب آف جیلم, انہوں نے اب میں نام نہیں لوں گا ایک انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں فیصلوں کو اب بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ پنجاب کمیٹی جو دو بنی ہے یہ فیصلوں کی وجہ سے بنی ہے, اور اس میں زیادہ پن پوائنٹ جو ہے وہ سجاد اسلم بڑائچ کے فیصلے کا ایک ریفرنس دیا جاتا ہے. وہ تمام باتیں آپ نے سننی ہیں, امتیاز ہیرا بینا والے نے تمام وہ باتیں منہان, سجاد اسلم بڑائچ بھی زندہ ہے, رانا منا صاحب بھی زندہ ہیں, جن لوگوں نے ان سے لین دین کیا ہے وہ بھی زندہ ہیں, اور وہ فیصلہ بھی پتہ ہے لوگوں کو کہ کس حد تک ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا ہے. میں لاہور سے جس وقت آج چلا ہوں تو میں نے ان دونوں کمیٹیوں سے, یہ امتیاز بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ریکویسٹ کیا, میں نے کہا اس کو التجا سمجھیں, گزارش سمجھیں, آپ دونوں گروپس جو ہیں آپ خود ٹیبل پہ بیٹھیں. یہ مجلسوں میں, جلسوں میں یا پریا پنچایت جو ہوتی ہے, پھر وہ چند لوگ بیٹھتے ہیں, آپس میں گفتگو ہوتی ہے, اس چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر جو چیز سامنے آتی ہے کوئی اس کو پسند کرتا ہے, اگر نہیں کرتا تو پھر اس کو دلائل دیے جاتے ہیں. تو آپ آپس میں یہ دونوں کمیٹیاں بیٹھ کے اس کھیل کی بہتری کے لیے جو کہ ان کی منشا اور ان کا مدعا ہے تاکہ اس کو آگے لے کے جائیں.